व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब साडी अगली लिखत आई है सिख फैडरेशन यूके के आगू दबिंदरजीत सिंह जी दी यूके तो ये लिखते हैं गुरफतेह प्रवान होवे जी। गुरफतेह। जनरल सिख मैनीफेस्टो वीडियो ते तुहाडे कमेंट्स देखे असी हर एक पॉइंट ते छोटियां वीडियोज़ भी बनावांगे। सिख मैनीफेस्टो नूं पढ़ना बहुत जरूरी है। कनेडा ते अमरीका वालियां नूं इस दा अपना अनुवाद करके अपने तौर ते जारी करना चाहिदा है। ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। 84 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। एक गल पक्की उसनू समझनी चाहिए है अते उसनू मनजीत सिंह जीके तो दूर ही रहना चाहिए है। जी डॉक्टर साहब वीर दविंदरजीत सिंह और बहुत बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने सानू लिखा वो बड़े एक सुलझे हुए सिख आगू ने और यूके जिस तरीके नाल उन्होंने ये सारा केस बिल्ड किया है ओवर ईयर्स सिख फैडरेशन जिहदी लैगेसी जून 84 तो बाद बाहर जिहड़ी सब तो पहली एक्टिव जथेबंदी जिहड़ी फैडरेशन के नां थले इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन सामने आई। उन्होंने बहुत अवेयरनैस और संघर्ष योगदान पाया जी। पर भारतीय हाकमां ने अपने बाहरले एम्बैसियां कौंसलेटां का इस्तेमाल करके पूरी तरह लॉबिंग लई ISYF नूं जिहड़ा बदनाम कीता है उस दे उत्ते नैगेटिविटी दहशतगर्दी इस किस्म का जिहड़ा वो लेबल लवाए और बड़ी सियाणप नाल मैं समझदा भी इंग्लैंड ने लीड दित्ती कि उन्होंने सिख फैडरेशन यूके दे थल्ले पोलीटिकल लॉबिंग नूं जिहड़ा आधार बनाया और नतीजे के तौर पर अज असीं देखते हैं कि लगभग 50 सीटां उन्होंने आने वाले शायद मई 7 नूं चोणां ने उस दे विच टारगेट कीतियां जिहदे कि उन्होंने दोनों ही पार्टियां दोनों मेन ने लेबर और कंजरवेटिव विच डेमोक्रेटिक भी है एक निक्की और इस वेले जिहड़ा माहौल उत्थे बन रहा है पार्टियां दे आधार दे उत्ते स्कॉटलैंड जिहड़ा कि हिस्सा है इंग्लैंड का जिथे रेफरेंडम होया पिछले साल उत्थों दी रिपोर्ट्स भी ने कि भी लगभग 40 तो 50 के करीब सीटां जिहड़ियां ने लेबर पार्टी लूज करेगी स्कॉटलैंड चों और वो स्कॉटिश नैशनलिस्ट पार्टी जिहड़ी है वो सीटां जितेगी और स्कॉटिश नैशनलिस्ट पार्टी के जिहड़े आगू ने ऑलरेडी सिख इकट्ठां दे विच सिख फैडरेशन के इकट्ठां च आके सिख आज़ादी इंडिपेंडेंस सॉवरनिटी राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन की हमायत कर चुके हैं और ये भी आ रहा भी उन्होंने पोस्ट इलैक्शनस कोलिशन सरकार बन सकती है और जिहदे स्कॉटिश नैशनलिस्ट पार्टी का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मस्ट होएगा। सो असी आस करते हैं कि भी जिहड़े हालात बन रहे हैं और जिस तरीके नाल मार्गरेट थैचर का जिहड़ा कलंक है वो कंजरवेटिव पार्टी नूं उठण नहीं देगा कि फरवरी 84 इंदिरा गांधी की जिहड़ी है उस दे कहण ते उन्हें अपना भेजिया एडवाइज़र और पूरी टीम 2 बंदियां दी जिहड़े इंटैलीजेंस दी सी। सो असी समझते हैं भी ये एक सियाणप दे नाल चुक्या गया कदम है। बाहर असी हमेशा 4 मिलियन सिख डायस्पोरा उहदी लॉबिंग की गल करते हैं। सो इंग्लैंड ने इस दे उत्ते राह दस्से उन्होंने ये बिल्कुल ठीक किया कि कैनेडा ते अमरीका वालियां जिहड़ियां संगतां भी ने इस नूं जिहड़ा अनुवाद करन। अनुवाद का मतलब है कि अपने परसपैक्टिव च उसनूं देखण भी किवें इंप्लीमेंट किया जा सकता है और उन्होंने क्योंकि जदों ही ये सामने आया चोणां दी गल और सिख फैडरेशन वालों तो इन्हां दे बयान मनजीत सिंह जीके का भी और पीर मुहम्मद का भी आया कि जी असी बाहर जावांगे इंग्लैंड जाके असी जिहड़ा उन्हां दे हक च करांगे प्रचार। सो उन्होंने बड़ा फौरन बयान ठोकिया और जिन्हों कहते टू पुट दैम इन दर प्लेस कि भी तुसीं उत्थे डर्टी पॉलिटिक्स के कीड़े हो उत्थे ही रहो उत्थे ही जिहड़ा जो कौम का हाल है उत्थे करो जो करना है। इत्थे तो तुहानूं ABC भी नहीं पता भी इत्थे सिस्टम की हुंदा किवें काम करदा है तो इत्थे सानू पता है भी असी किवें हैंडल करना की करना। सो वो उन्होंने रैफरेंस दी है। मैं तो नहीं स्टोरी देखी टाइम्स ऑफ इंडिया की की है हो सकता वो उन्होंने कोई गल नैगेटिव कही होए पीर मुहम्मद ने जी कि मैं समझदा भी इन्हां दी पोजीशन ठीक है क्योंकि बाहर आके हुण इत्थे भी जे अमरीका दे विच
ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੱਕੜ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਬੈਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਿ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ, ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਤੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ TV 84 ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਇਨਰ ਲੌਬਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ TV 84 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 50% ਲੋਕ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ 50 ਗਊਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੰਦ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 40 ਤੋਂ 50 ਔਰਤ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਭਗਵਾਨਾਂ, ਗੋਡੈਸਸ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਔਰਤ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਚੋਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਹੈ ਔਰਤ ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40 ਤੋਂ 50 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਨ ਲਾਈਨਰਸ ਵਾਲੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਐਂਡ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੋਏ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਚੁਣੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 50% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 50% ਗਊਆਂ ਫੰਡਰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਗਊਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸ਼ਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੀੜੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ, 7 ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 50% ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਔਰਤ ਗੋਡੈਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ 50 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਉਹ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ ਦਾ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਿਫਟਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਨ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।